नमस्कार कथा हृदयर कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु कार्यक्रम रे आपण अनेक थर अनेक अतिथि को देखिथिबे किंतु आज जड़े नियारा अतिथि अछंती जड़े युव प्रतिभा अछंती जड़े साहित्यिक वैज्ञानिक वास्तुविद तथा ज्योतिर्विद एवं जड़े स्वेच्छाकृत रक्तदाता भावे से स्थानीय अंचल बेस परिचित से होचंती बाघमारी गाँव पुओ रजनीकांत पंडा। स्वागत करबा कार्यक्रम को एवं कथा हृदय कार्यक्रम रे हृदय भरा कथा हेबा। रजनीकांत स्वागत करूची कार्यक्रम को। नमस्कार। आपण को जो ना पछरे एते गुडा उपाधि मु प्रथम रु द्वंद्व पढ़ली को परिचय आपन को संबोधन करी बोली जने साहित्यिक ना वास्तुशास्त्री ज्योतिष शास्त्री वैज्ञानिक ना एमएससी रो छात्र सतरे कौन अधिकार जो पदवी पछरे कौन रहस्य अच्छी नहीं रहस्य किसी नहीं पदवी तो सेटा केवल गोटे डेजिग्नेशन धरले हम केवल रजनीकांत पंडा सेतिकी परिचय ही मो पई यथेष्ट मु सेतिकी रे ही आनंद अनुभव करे जे नहीं केवल रजनीकांत पंडा। श्रीयुत पंडा एते कम बयस रे एते सबु सम्मान अधिकारी केमती कौन या संभव है हम दर्शक टे कहिए। सम्मान अधिकारी कौन सम्मान अधिकारी एमएससी सेटा तो मोर शिक्षागत योग्यता पाठ पढ़ा अनुसार सेटा एमएससी जियोलॉजी करी तापरे चाकरी क्षेत्र में जो जोग देली ओडिशा महाकाशीय उपयोग केन्द्र जो चाकरी क्षेत्र में जोग देली सेठारे विज्ञान जेहेतु मैं विज्ञान छात्र से विभाग में जोग देली तो वैज्ञानिक भाव में मोर डेजिग्नेशन लगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भाव में सेठी कार्य करुच्ची। इच्छा साहित्य प्रति मोर जेहेतु पारिवारिक मोर पूर्वपुरुषंकर से रही विभिन्न साहित्य चर्चा मोर नना जेहेतु पाला गायक तेणु से परिवार सूत्र साहित्य प्रति मोर आग्रह पिला दिन थिला लिखा इच्छा है गोटे बही लिखिली जहाँ भी आदृत है तेणु से सब किसी परिचय मूल परिचय से सब नुहे मूल परिचय केवल रजनीकांत पंडा और आउ जहाँ से सब केवल सम्मान नुहे से सब केवल आनुषंगिक। श्रीयुत पंडा भूतत्व विज्ञान में आप स्नातकोत्तर कर एमएससी जियोलॉजी रे करछंती किंतु वर्तमान ओडिशा स्पेस सेंटर रे आपण मध्य कार्यरत अछंती विज्ञान आ ज्योतिष शास्त्र को आपण केमिति देखंती। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र किए हुए तो मना कर दे पारे किंतु ज्योतिष शास्त्र होचे एक विज्ञान कारण से ग्रह नक्षत्र मानकर ऊपर ही विश्लेषण करिवार नामटी होची ज्योतिष शास्त्र और से ग्रह नक्षत्र मानक ऊपर विभिन्न प्रकार गवेषणा करी तार विभिन्न तथ्य आविष्कार करिवार नाम होची विज्ञान। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र भिन्न भिन्न नुहे जो माने बुझी पारंती नाही सेमानक पई सेटा अलग होई थाई पारे किंतु से गोटे एवं जहाँ ज्योतिष शास्त्र एमती एक विषय जहाँ साहाय्य आम अन्यर उपकार करिपरिबा ज्योतिष शास्त्र ज्ञान को आहरण करी एक आलोचना पर्यालोचना करी अन्यर उपयोग करिपरिबा एटा होची मोर ज्योतिष शास्त्र उपरे मोर मत एवं एही मत पाई ही मु ज्योतिष शिखिथिली एवं ज्योतिष विद्या आयत्त करिथिली और ता साहाय्य रे ही मो मोर सेई जो एस्ट्रोलॉजर भाबरे आपण जो परिचय कले ता साहाय्य रे से परिचय सृष्टि हेची। यह छड़ा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र भितर किसी पार्थक्य नहीं यह मध्य गोटे विज्ञान। श्रीयुत पंडा प्रथम आपन तो निज खाली ज्योतिष शास्त्र बा ज्योतिष शास्त्री भाव परिचय कले किंतु आम दर्शक टी परिचय संपूर्ण परिचय देवे आप शिक्षागत योग्यता कौन एवं क्यों क्यों क्षेत्र में आपंकर अभिज्ञता अच्छी। देखो शिक्षागत योग्यता हूँ मोर ग्रेजुएशन बीएससी हूँ मोर बांकी ऑटोनोमस कॉलेज रे ग्रेजुएशन तापर डीडी ऑटोनोमस कॉलेज रे एमएससी जियोलॉजी मोर पास आउट हेली 2011 रे तापर कार्यक्षेत्र रे जोग देली तापर जहाँ सब अलग रहा एस्ट्रोलॉजी हेरिका सब विभिन्न क्षेत्र में से विभिन्न प्रकार सर्टिफिकेट कोर्स गुड़ाक करिछि किंतु ताको जदि एबे कहिबि से पूरा आहरी अधिक समय लागि जियो तेनो से सब अनेक अछि। केते बयस होला और केते रक्तदान करछिन आपण रक्तदान उपर मुझे बेसी आलोचना करने चाहेनी कहीं सेटा गोटे मोर माने व्यक्तिगत इच्छा जे मुझा अन्य ठारू माने एमिति नुहे जे मोटे एडवर्टाइज करी जे मु गोटे रक्तदाता भाव में एडवर्टाइज नुह कारण सरकार एते एडवर्टाइज करछन्ती रक्तदाता माने किभली स्वेच्छाकृत रक्तदान को आगे आसीबे किंतु आपण सत प्रवृत्त हेबे जीवन प्रति 3 मास को थरे रक्तदान करंती आमे देखु जिल्लापाल कार्यालय कथा कहंतु किबा
CDM କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୋଧେ ଆମ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେବ, ଆମ ଦେହରୁ ବଳ କମିଯିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି କେତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ରକ୍ତଦାନ ତ ବାରମ୍ବାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହେଉଛି ଯେ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ। ରକ୍ତଦାନ ହେଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ରକ୍ତଦାତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ଭାବରେ ଆହୁରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରକ୍ତଦାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ନିହାତି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଆମର ରକ୍ତ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ରକ୍ତ ସବୁ ଆପଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯିବ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନୂତନ ରକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ତାହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ନଲେଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି କହିଛି, ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଉପକାର ପାଇବା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ବି ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ରକ୍ତଦାନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଲେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ତାଠାରୁ ବଳି କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ, ସମସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ଥର ରକ୍ତଦାନ କଲେଣି? ପୁଣି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2006 ମସିହାରୁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛି। 2006 ମସିହାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହୁଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲି। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 3 ଥର କରୁଥିଲି। ଏବଂ 2019 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦର, ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଚାହିଦା ଅଧିକ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଲେଖା ସୃଜନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଲେଖାଟା ତ ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ କେବେ ଲେଖିବି ବୋଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଭାବ। ସେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ମୋର ଯେଉଁ ଜଣେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର କାଳ୍ପିକ ବିଭୂତା, ଯିଏକି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବଟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ଭାବଟାକୁ କାହାଣୀ ଆକାର ଦିଅ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ନେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ରୂପ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଲେଖିନଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି, ଗୋଟେ ଲେଖକ ହେବି ବୋଲି ଏହା ମୋତେ ନଥିଲା ଧାରଣାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାବକୁ, ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତିକୁ ତାକୁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏହା ରଖିଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭାଷାକୁ ଅତି ସରଳ କରିବି ଏବଂ ଯାହା ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେମିତି ମୋ ଭାବଟାକୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଏଇ ବହିଟି ମୋର ଆଦୃତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଟା ଆଦୃତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏବଂ ବାକି ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦର, ତା ଭିତରେ କୋଉ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି? ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ କି ପ୍ରତାରଣା କି ପାରିବାରିକ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ? ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ମୋତେ ବି ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାହାଣୀର ନାଁ କାହିଁକି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରାଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଗଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖିଲି ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ବିବାହ କଲା, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ନାଁ ରଖିଲି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ସେଇ ନାଁଟା ମୋତେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ଭାବ, ମୋର ଯେଉଁ କାହାଣୀକି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କାହାଣୀକି ଏହା ଠିକ୍ ରୂପ ଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଲି ତାହା ଏକ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ପରିବେଶିତ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଯୁବକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ସମୟର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିହାତି କିଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଭଲ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପଣ୍ଡା କଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରେମ ନ କଲେ
କାହାଣୀ ବା କବିତା ଲେଖିପାରେନି, ସତ ନା ମିଛ? ସତ ଯେ ପ୍ରେମ କିଏ ନ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିନି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରେମର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି କି ଅବଲୋକନ କରିପାରେ ପାଠକ କି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ। ସତରେ କଣ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହବା ଦରକାର ଜଣେ ଲେଖକ ହବାକୁ ହେଲେ? ଜଣେ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ତମକୁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ନାମ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମଟା ଏକ ଅତି ଅଗଭୀର ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବାର ଦରକାର, ପ୍ରେମର ଭାବ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବର ସମଷ୍ଟି। ସେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଆପଣ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ବହି ଭିତରେ ପୁରା ଭରପୁର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ କେତେ ବହି ଛାପିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବହି ବିକ୍ରି କଲେଣି? ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପେନ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକେସନରେ ସେଇଟା ଛପା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେତେ ବହି ଛାପିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ତାଙ୍କର ଛାପିଥିଲେ 500 ବହି ଛାପିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଯୋଉ ବହି ଛାପିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠିକି ସେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଭଲ ବହି ଛାପନ୍ତି। ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କର କମିଟି ପସନ୍ଦ କରେ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଛାପନ୍ତି। ଯାହା ମୋ ବହିଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଛାପିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 500 କପି ଛାପିଥିଲେ। ଏଇ ଜଷ୍ଟ 4 ମାସ ହେଲା ତ ବହିଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ 300+ କପି ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ ଆସିବ ବୋଲି ବି ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ। ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ବହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖକ, ବାସ୍ତୁବିତ୍, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ରକ୍ତଦାତା, ତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏତେ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ଜଣେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହିଁ ସବୁଥିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଭାବରେ ସବୁ କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ କରିହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା? ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର 2011ରୁ 12ରୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ 2017-18 ମସିହାରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଅଧିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଯାହା ଆମର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବେଦରୁ ଆସିଛି ନା, ତେଣୁ ଏହା କେବେ ବି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ବିଜ୍ଞାନ ଏଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହା ବିଜ୍ଞାନର ଅଂଶ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ବୋଧେ ଏଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ, ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା, ସେ ଯୁଗର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୌରଜଗତରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗତି, ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ସବୁ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେମିତି? ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୀମିତ ନ ରଖି ତାହା କିପରି ମାନବ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉପଯୋଗ କରି କେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେବେଠାରୁ ମୋର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା, ତାପରେ ଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛି, ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସତରେ କଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଠିକି ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଫଟା ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନା କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ଜଳ ଅଂଶକୁ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯାହା ବି ଆମର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଛି ତା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସେ ସେଟା ତ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି। ତେବେ ଆମ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବୋଲି ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆସୁଛି। ଆମ ଶରୀରରେ 90% ଅଂଶ ଆମର ଜଳ ଅଂଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ରହିଛି। ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗିବ। ସେଟା ତ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ନା, ନା, ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଜାତକ କରିବା, ଜାତକ ଗଣନା କରିବା, ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତା ବାସ୍ତବରେ କଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତେ ଆପଣ ଯେତେଥର ପଚାରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିଛି। କେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିବା, କେମିତି ରହିଛି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋର କଣ ଘଟିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ, ତାର ସବୁ ଅଛି। ଯୋଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ କହିପାରିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବେ, ମତେ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ପଚାରିବେ ଆପଣ କୋଉ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭବିଷ୍ୟତର ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି। ଶୀତ ପଣ୍ଡା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭୂତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହେଇ ଭୂତକୁ ଏତେ ପ୍ରରୋଚନା ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବାବା କହୁଥିଲେ ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତକୁ ପାଳିଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭୂତକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭୂତଙ୍କୁ ରଖିନି, ମୁଁ ରଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୂତନାଥ ବୋଲି କହୁଛେ ନା। ଯଦି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୂତନାଥ ଭୂତପତି ବୋଲି କହୁଛେ? ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହେଇଥାଇପାରେ। କେବେ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କଣ ଭଗବାନ ଶିବ କଳ୍ପନା ହେଇଥାଇପାରେ? ବାସ୍ତବତା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି ହବ, ଯେମିତି ନା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଅନେକ କଥା। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନହେଲେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ବାସ୍ତବରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁବିଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରଙ୍ଗମତା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆଉ ଭୂତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ନ ଦେଖିବା ବେନି ନହେଲେ ପରତ ନ ଯିବା ଗୁରୁ ବଚନ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁନେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ପବନକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ପବନ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି ବୋଲି। ପବନକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ଯେ ପବନ ହଉଛି। ଭୂତଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବୁ? ହଁ, ଅନୁଭବ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭୂତିରେ ଭୂତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କହିବେ ସେ କାହାଣୀ? ସେଟା 2006-07-8 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଙ୍କି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ମେସରେ ଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଅନୁଭବ ପୁରା ମୋର ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖାପାଖି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକି ମୋ ପାଖାପାଖି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି। ଏହା ବୋଧେ କିଏ ଶୁଣିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ମତେ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଧରସ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି ଖାଲିର, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 25-30 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନି ଏବଂ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ମତେ ଶବ୍ଦ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଶରୀରୀ, ଯାହାକି ମତେ କ୍ଷତି କରିପାରୁନି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଦେଇକି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଶକ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ କେବେଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ? ୟା ଭିତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ବା ୟା ଭିତରୁ କେବେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର? 2016-17 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଏମିତି ବିଶାଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ଯେ କେହି ବି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବେ ଯେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୁଣି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଗୁଣି ଛଡେଇବାକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଗୁଣି କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି କେବେ?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁଣି ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୁଣି ଗାରେଡି ମୁଁ କରେନି କି ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଜାଣିନି। କେବେ ଯାହାକୁ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ କହନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ କାୟା ପଡିଛି, କାଳ ପଡିଛି, ଗୁଣି ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗ୍ରାସିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛି। ଛଡେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଛଡେଇଛି ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ 2012 ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସହିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସହଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ଗଲେ, ଗୁଣି ଗାରେଡିକୁ ସାମ୍ନା କଲେ କିମ୍ବା ଏ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୂତ ବୋଲି କି ପ୍ରେତାତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କି ଅନୁଭୂତି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ସେଟା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ହୁଏତ ତା ପରଠାରୁ ବୋଧେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ କି କୌଣସି ଶକ୍ତି ହେତୁ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ କାହାକୁ କେବେ ଛଡେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗୁଣି ଗାରେଡି କଥା ସେ ଛଡାଛଡି କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୋର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ ବି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି। ସେ ତ ପଣ୍ଡା, ଆମେ ତ କେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନୁ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଭୂତ କିଏ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ଭୂତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭୂତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରେତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି। ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କଣ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଏମିତି ଜଣକୁ ବୁଝେଇବା, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମରୁଛି, ଆମେ ତାର ଦଶା କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କରୁଛେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରେତ ହେଇ ଡରେଇବ? ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାଟରେ ଜଗିବ? ସେ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? କଣ ତାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ କାହାକୁ ଡରାଏନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଜୀବନରେ ତାର ଅନେକ କିଛି କର୍ମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ করে ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଆମର ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ ଯେ ନୈନମ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ ଦାହତି ପାବକ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛେଦ କରିହେବନି, କାଟି ହେବନି, କିଛି କରିହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ସର୍ବଦା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଲାଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ତାର ଯୋଉ ଅଶରୀରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରହିଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଶାଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା କିଛି କିଛି ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ଯୋଉ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂକେତଟା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସଂକେତଟା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା, ଆମେ ଡରି ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକେତଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଦେଖେ କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ଅତି ଦେଖିବେ ହାର୍ଟ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲ ଲୋକ ନ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ପଶିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସେ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଦିଏ, ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନାହିଁ। ଭୂତ କଣ ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ନା, ଭୂତଙ୍କର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମତେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତାହେଲେ ଭୂତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତନାଥ ବୋଲି କହୁଛେ, ଭୂତପତି ବୋଲି କହୁଛେ, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ମାନେ ଭୂତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭୂତନାଥ କି ଭୂତପତି ବୋଲି ଖାଲି ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ନା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର କେମିତି ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶାରେ କାହିଁ କୁହାଲା ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଆବେ ମହାବୀର ଜବ ନାମ ଶୁଣାଏ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତ ସେ କଥା କୁହାଯାଇନି। ଆମକୁ ଯାହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଦି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ। କୃଷ୍ଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ, ମାନେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବି।
ସତରେ କଣ ମାନେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଆଉ- ଗୀତାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେ ପୁଣି ଯୋଉ କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅତିଶୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ। 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ କିଛି କରୁନ, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ସବୁ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ବୁଝିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଏତେ କିଛି ନ ବୁଝୁଛୁ ସବୁ କିଛି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, କେବଳ ମୋର ଶରଣ ନେଇକି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିଯା, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହବନି। ଅନ୍ତ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛୁ। ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ନା ମନରେ? ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଚିହ୍ନି ପାରିଛେ, କେତେ ଦୂର ଜାଣିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ହୃଦୟରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଭୂତ। ହଁ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଚିନ୍ତା ଯାହା ଅଛି ସେଇଗୁଟା ଭୂତ ହେଇକି ରହୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ପାପ ଚିନ୍ତାଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଭୂତ ବି ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଟା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ପରିବାର ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ। ମାନେ ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଏ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କହିବା। ମାନେ ପରିବାର ମତେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମତେ ଯାହା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରିଛି ସେଥିରେ ମତେ ମୋ ପରିବାର ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ମତେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀତ ପଣ୍ଡା, ଜାତକ ବିଚାର ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ବିବାହ ବେଳେ, ଜାତକ ବିଚାର ସେଟା କେତେ ପ୍ରାମାଣିକ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନର ଇଏ। ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଏମିତି ବିବାହ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହଉଛି ଯୋଉଠିକି ବିବାହ ବିନା ମେଳକରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଏବଂ କେତେ ଗୋଟେ ଉଭୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଉଭୟରେ ପଜିଟିଭ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତକ ବିଚାରଟା କେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ମୂଳକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିବାହର ବୟସ ହେଉଛି ବହୁତ କମ ବୟସରୁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳୁତ କନ୍ୟା ବିବାହ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜାତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନେଚର କେମିତି ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ଉଭୟଙ୍କର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିବାହ ମେଳକଟା ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୌଢ଼ କନ୍ୟା ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ମେଳକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିବାହ ମେଳକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହା, ଆମେ ଅଛେ ଦିନ କେଇଟା ପରେ 25 ମସିହା ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବ କି? ବଢିଆ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବଶୀକରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଜଣେ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏବେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଇକି ଭିଡିଓ ଖୋଲିଦେବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଅମୁକ ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅ, ସେ ଏଇଟାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଜାଳିକି ପକେଇ ଦିଅ, ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ ବଶୀକରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଲାଗେ ଭ୍ରାନ୍ତ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି କିମ୍ବା ଜାଣିଛି ମତେ ଲାଗେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହାତରେ ଅମୁକ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଅମୁକ ଲୋକଟି ଆସିକି ବଶୀକରଣ ହେଇଯିବ। ଆମର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ କଣ କହୁଛେ ହାତରେ ଗୋଡରେ ଗାରେଇବା ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅବମାନନା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଅଙ୍କଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ସେଟା ବଶୀକରଣ ହେଇଯିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଅମୁକ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିକି ପକେଇଦେଲେ ସେଟା ବଶୀକରଣ ହେଇଯିବ? ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ବଶୀକରଣ କ'ଣ, ବଶୀକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏସବୁ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ୟାର ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ବଶୀକରଣ ହେଇପାରେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ୟା ଉପରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର ହଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି ହାତରେ ଲେଖିଦିଅ କି ପାଦରେ ଲେଖିଦିଅ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ବରଂ କିଛି କପଡା ଟିକେ ଆଣ ହାରି, ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣ ହାରି, କି କେଶ ଟିକେ ଆଣ ହାରି, ଆମେ ତାକୁ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ କରିଦବା, ବଶୀକରଣ କରିଦବା। ସତରେ କଣ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ବା ସ୍ତମ୍ଭନ କି ବଶୀକରଣ ସତରେ କଣ ସମ୍ଭବ କି? ହିପ୍ନୋଟାଇଜ କରିହୁଏ।
हिप्नोटाइज करने से स्वतंत्र तार अच्छी अनुष्ठान अच्छी जो हिप्नोटिज्म शिखा जाए से कौन करा जाए ना जमी आम आप देखिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट जमी कराऊे मेसीन साहाय्य से हिप्नोटाइज करके सत आदाय करने कि से कौन दरकार ना आप सम्मुखें थे से प्रोसेस अनुसार आपको स्तर बाय स्तर आपको आगक आगक प्रोसेस नहीं आप हिप्नोटाइज करके सहित कथबार्ता करेंगे आप जहाँ लुचे थे कि किसी जानवा चाहूबा तथ्य आप हृदय प्रकाश करेंगे किंतु एबे जो वशीकरण विषय आपंकर सोशल मीडिया प्रचार होचे आप वशीकरण करके निज अधीन को रखिपारे से गुड़ाक मत लगे भ्रांत कथा कहीं मन पड़ा वास्तुशास्त्र कहतु बा ज्योतिषशास्त्र उपर अध्ययन करने कौ कौ अनुष्ठान आप ज्योतिषशास्त्र विशारद भाव प्रामाणिक प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र पाई ज्योतिष शास्त्र पर तो जमी कहली जे मुझा प्रथम पढ़ला जानी जे गोटे आग्रह आसला जमी किसी लोक आग्रह थाए रहस्य उपन्यास पढ़ाई रहस्य उन्मोचन करने तेणु यहीटा मत गोटे बहुत रहस्यमय लगिला जे प्रकृत में एमती किसी गणना द्वारा ग्रह नक्षत्र मान द्वारा अन्यर भविष्य जानी होसबू इच्छा हबार मुझे ज्योतिष शास्त्र उपर अध्ययन कली ज्योतिष शास्त्र उपर अध्ययन करने बेले प्रथमे मत आमर घर पाखर जड़े थे अच्छा से जेजे हे दाशरथी पंडा प्रथम से मत गाइड करते आमर जो डॉक्टर निमाई बानार्जी एक्सपायर करगले कटकर विश्वविख्यात ज्योतिष शास्त्री अनुष्ठान में ज्योतिषश्री और ज्योतिष सुधाकर जोड़े कोर्स करी प्रथम तापर मुझे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड वास्तु सोसाइटी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष रत्न और वास्तु रत्न जोड़े कोर्स करी आहरी अनेक सेमिनार ओडिशा बाहर विभिन्न सेमिनार जोगदे विभिन्न डिस्कसन जोगदे अनेक कोर्स कली आउे विभिन्न रिफ्रेशमेंट कोर्स जमी अच्छी आप डिप्लोमा कोर्स आम यूडेमी भी आसूसी से गुड़ा ऑनलाइन कोर्स जमी आमर कली आमर इंडो तिब्बतियन सिंगिंग बाउल साउंड हिलिंग कोर्स कली पिरामिड थेरापी कोर्स करी मंत्र थेरापी कोर्स करी पामिस्ट कोर्स करी क्रिस्टाल हिलिंग कोर्स करी सब आहरी बहुत गुटे कोर्स कर पुणी व्याख्या करवा जदि आहरी चलिए आशित पंडा सतरे कौन गोटे लोकर भाग्य को गोटे रत्नपत्र बदल दे पारे रत्नपत्र बदल दे पारे जदि से उपयुक्त रत्नपत्र हो उपयुक्त गणना हो सब प्रकार ठीक थी भाग्य को बदल दे पार ना भाग्य को बदल पारे किंतु आपण को अनेकांश शुभ फल देव सुत पंडा आ गोटे छोटिया कथा जाना चाहिए वास्तव में भाग्य और भविष्य वास्तविक ज्योतिषशास्त्र हिसाब से आप यहाँ को केमी देखते भाग्यर गोटे थी धर गणना करने लोक ज्योतिष शास्त्री मैंने देखी रास्ता कड़े बसिकी गणना करती से निज भाग्य के देखी ना खाली अन्य भाग्य खड़ियार टाणिकी जो कहले जोटा से माने ज्योतिष शास्त्र वर्तमान गोटे बहुत विषम परिस्थिति में पहुंची जमी कहले रास्ता कड़े बस खड़िगार टाणिकी से भविष्य जानी ना से जीविका अर्जन निमंत कर ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିଭି ଆଦିରେ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଡାଟାଟା ଦେବେ ସେ ସ୍ପଟ୍ କିଣି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେବେ ଭାଗ୍ୟ କହିଦେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆରପି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତାହା କେବେ ବି ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏନି କିମ୍ବା କେବେ ବି एमती जो जमी कहले निज से किए कौ उद्देश्य करुँच से उद्देश्य ठीक रहिले ताले भाग्य भविष्य निर्धारण करी हुए आपण कहीं से प्रचार उपर गुरुत्व दौना आपण लोक चिन्हतु आपको लोक जानतु आप जड़े भल ज्योतिष शास्त्री बोली रजनीकांत पंडा बोली आम अंचल गौरव बोलू आप कहीं चाहूना निजु नहीं मु चाहूँगी मु सठिक भाव में लोकंर साहाय्य करने चाहूँगी आपड़ भी बुझीपारे मो पाखक जो जी आसी समस्त मु सर्वदा चेष्टा करमी ठीक भाव में समस्या को निवारण करी और ठीक भाव में साहाय्य करी मो प्रचार किसी बेसी गुरुत्व रखेनि कि चाहेनि जे गोटे प्रचार करने द्वारा मोर गोटे अधिक पब्लिसिटी हो कि मो अधिक फेमस होटा इच्छा करेनि किंतु मु इच्छा करी सर्वदा मो पाखक जी आसने मुझे प्रथम कहे मत किसी समय देवे मुझे सठिक निर्धारण करी आपको सठिक साहाय्य केते जनक भविष्य पढ़िले पर्यंत रजनीकांत पंडा 2018 मसीह जो गले सेमती कौन काउंट अच्छी बहुत लोक
ଭବିଷ୍ୟତ ପଢିନି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପଢିକି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପଢିପାରେ ହାତ ହସ୍ତରେଖାକୁ ଦେଖିପାରେ ମୁଖକୁ ଦେଖି କିଛି କହିପାରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକଳନ କରିପାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ହସ୍ତରେଖା ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ କପାଳ ରେଖା ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ଜାତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଟାରୋ କାର୍ଡ ରିଡିଂ ର ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଯିଏ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥିବେ ସେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ସଫଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜାତକରେ ଟାରୋ କାର୍ଡ ରିଡିଂ ରେ ମୁଁ ଗଣନା କରିପାରେ ମାନେ ଯୋଉଟା 100% ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହସ୍ତରେଖା ଯିଏ ବିଶାରଦ ମାନେ କରନ୍ତି କି ଯିଏ ଦେଖିକି ଜଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିକି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି ତାହା କେତେ ସତ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ସଠିକ ଆହରଣ କରୁଛି ସେଥିରେ ବି ସେ ସଫଳତା ପାଉଛି ଆମର ମୁଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆମର ବୟସର ବଢିବା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତରର ଭାବ ସହିତ ମୁଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହସ୍ତମାନଙ୍କର ରେଖାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଯିଏ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସଠିକ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଠିକ ଗଣନା କରିପାରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସହିତ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଞ୍ଜି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଦୁଇ ମତ ପଡୁଛି ଗଲା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଥର ପାଳନ କଲେ ଯୋଉଟା କି ହବା କଥା ନୁହଁ କିଏ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ କଲା କିଏ ତା ପରଦିନ ପାଳନ କଲା ଯୋଉ ଦୁଇ ମତ ଯୋଉଟା ଦୁଇ ମତ ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଂଶୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି କରିକି ଆମ ଦର୍ଶକ କହିବେ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ କହୁଛି ଯୋଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦୁଇ ମତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦିନ ଯାହା ହେଇଥାଉ ବାହାରି ପାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟକୁ ଏଇ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ସିଏ କୋଉ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଧରିଲେ ସେମିତି ଯୋଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା କେତେ ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ଯେହେତୁ ରାତ୍ରିରେ ରହୁଛି ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ରାତ୍ରିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ନେଇକି ତିଥିକି ଗଣନା କରାଯାଇକି ସେଦିନର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ଯୋଉ ତିଥି ରହିଛି ସେଇ ତିଥି ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଗଣନା କରିକି ପାଳନ କଲେ ଏଟା କିଛି ସଂଶୟ କିଛି ନଥିଲା ସଂଶୟ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ টিভি মিডিয়াରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂଶୟଟାକୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଭଳି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲେଖନୀର ମୁନରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହୋଇ ଏବଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଭଳି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ରହୁଛି